அந்த சைடு அந்த சைடுல ஆளு அங்க வந்து மாத்திக்கலாம். இன்னும் 2 பேரும் மாத்திக்கலாம் வாங்க. सद्गुरुनाथ महाराज की ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे इहराश्रमधारया अभिदृष्टप्रधन्यतः अदरे सन्तु सत्त्वः इन्द्रैव विग्रहाशुद्धदेवीर्मानमलयन्त देवाः तामिश्वरूपावशमोदन्ते नानो मन्त्रे नमो छन्दुगाना क्षेत्रवाहस्मानुमन्त्रदैतो सुरलिष्टिनमस्तु विद्यास्महव्येन सत्य ब्रह्मदेवं मित्रलेजन्नोऽस्तु अनुराधानविशान् वर्तयन्तः तवस्तो सुप्रतिष्ठितमस्तु अमरकर्णविलम्बितशूत्र Jai Ram, Jai
Surat Kumara Jaya Guru Jaya Guru Jaya Guru Raya Yogi Rama Surat Kumara Jaya Guru Jaya Guru Jaya Guru Raya Yogi Rama Surat Kumara Jaya Guru Jaya Guru Jaya Guru Raya Yogi Rama Surat Kumara Jaya Guru Jaya Guru Jaya Guru Raya Yogi Rama Surat Kumara Jaya Guru Jaya Guru Jaya Guru Raya Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Bhagavan Sri Yogi Ram Surat Yogi Ram Surat Kumar Jaya Guru Raya Yogi Ram Surat Kumar Yogi Ram Surat Kumar Yogi Ram Surat Kumar Jaya Guru Raya Yogi Ram Surat Kumar Yogi Ram Surat Kumar Yogi Ram Surat Kumar Jaya Guru Raya Yogi Ram Surat Kumar Yogi Ram Surat Kumar Yogi Ram Surat Kumar Jaya Guru Raya Yogi Ram Surat Kumar Yogi Ram Surat Kumar Yogi Ram Surat Kumar Jaya Guru Raya Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Bol 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 Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om 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 Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Bol 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 Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram
Yogiram Surakuma Jaya Guru Raya. Yogiram Surat Kumar, Yogiram Surat Kumar, Yogiram Surat Kumar Jaya Guru Raya. Yogiram Surat Kumar, Yogiram Surat Kumar, Yogiram Surat Kumar Jaya Guru Raya. Yogiram Surakuma, Yogiram Surakuma, Yogiram Surakuma Jaya Guru Raya. Yogiram Surakuma, Yogiram Surakuma, Yogiram Surakuma Jaya Guru Raya. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om. 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 Jai Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Jai Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Jai Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Jai Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om. 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 Jai Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Jai Ram Jaya Ram Jaya Jaya Jai Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Jai Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Arunachal Shiva Arunachal Shiva Amen. Arunachal Shiva Arunachala Arunachal Shiva Arunachal Shiva Arunachal Shiva Arunachala Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Arunachal Shiva Arunachal Shiva Arunachal Shiva Arunachala Amen. Arunachal Shiva Arunachal Shiva Arunachal Shiva Arunachala Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Yogiram Surat Kumar Yogiram Surat Kumar Yogiram Surat Kumar Jaya Guru Raya Yogiram Surat Kumar Yogiram Surat Kumar Yogiram Surat Kumar Jaya Guru Raya Yogiram Surakama, Yogiram Surakama, Yogiram Surakama Jaya Guru Raya. Yogiram Surakama, Yogiram Surakama, Yogiram Surakama Jaya Guru Raya. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om. 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 Jai Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Jai Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Jai Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Jai Ram Jaya Ram. Arunachal Shiva Arunachal Shiva Arunachal Shiva Arunachala Arunachal Shiva Arunachal Shiva Arunachal Shiva Arunachala Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Arunachal Shiva Arunachal Shiva Arunachal Shiva Arunachala Amen. Arunachal Shiva Arunachal Shiva Arunachal Shiva Arunachala Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Yogiram Surat Kumar Yogiram Surat Kumar Yogiram Surat Kumar Jaya Guru Raya Yogiram Surat Kumar Yogiram Surat Kumar Yogiram Surat Kumar Jaya Guru Raya Yogiram Surakuma, Yogiram Surakuma, Yogiram Surakuma, Jaya Guru Raya. ஆக இருந்த மதுரை திருநகரைச் சேர்ந்த திரு சங்கர் ராஜுலு என்கின்ற ஐயா. அவங்க காலேஜ் பிரின்சிபல். காலேஜ் விட்டோடனே டெய்லி யோகிட்டு வந்துருவார்.
சுவாமியை ஜோக் அடிப்பார். பிரின்சிபல் ஒரு நாள் கூட மிஸ் ஆகாம பிச்சைக்காரரை பார்க்க வந்துருந்தார். டெய்லி காலேஜ் விட்டோட நேரம் வர்றது சென்னை திரு வீடு, பகவான் வந்து உட்கார்ந்துருப்பார். அவருக்கு பகவான் இந்த பாதுகையை அளித்தார். அவருடைய இறுதி நாட்களில் எங்கள் மதுரை குருஷேத்திரத்துக்கு வருகை தந்த அவர், என் வீட்டில் இது இருப்பதை விட இது மதுரை குருஷேத்திரத்தில் இருக்கட்டும், பகவான் இந்த பாதுகை கொடுக்கும்போது ஒரு சம்பவத்தை சொல்றேன். யோகி இந்த பாதுகை அப்படியே வாங்குவார், சாதாரண அப்படி கொடுத்துட மாட்டார். 3 hours 4 hours ஆகும். அந்த பாதுகையை எடுத்து தான் மேலெல்லாம் வைப்பார், தான் காலில் போட்டு நடப்பார். திடீர்னு அதை அவரே எடுப்பார், அவரே தான் தலைமையில தூக்கி வைப்பார். அப்புறம் அவருக்கு ஒரு முழு திருப்தி வரணும். இதுக்கு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆகும் இந்த விஷயம் முடிகிறது. அவருக்கு ஒரு முழு திருப்தி வந்தாலும் அவர் முகத்தில் ஒரு மந்தகாச புன்னகை வரும். அந்தாலும் அந்த பாதுகையை தூக்கி யார் கேட்டாங்களோ அவங்க தலையில் தூக்கி வைப்பார். அவரே சொல்லுவார், இது பரதன் சுமந்த பாதுகை, ஸ்ரீ ராமச்சந்திரனின் பாதுகை. நாம சந்தனக்கட்டையில் செஞ்சு கொண்டு போவோம், அதை ராமனின் பாதுகையாக மாற்றுகிற வேலையை யோகி செய்வார். எனவே நீங்க இன்று வழிபடுவது வணங்குவது ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய பாதுகை என்பதை மறந்துடாதீங்க. சதா ராமநாமத்தை சொன்ன யோகி இந்த பாதுகையை எல்லாரும் தரிசனம் பண்றதுக்காக தந்திருக்கிறார். பாதுகை கொடுக்கும் போதே பகவான் சொல்லியிருக்கிறார், இந்த பாதுகை எல்லாருக்குமான சொத்து. எந்த பக்தர் எப்போது கேட்டாலும் இந்த பாதுகையை தொட்டு வணங்கலாம், அவனுக்கு பாதுகா பூஜை பண்ணலாம். எங்கெல்லாம் சாமி பாதுகை கொடுத்தாரோ அங்கெல்லாம் வித் ஒன் கண்டிஷன், இந்த பாதுகைக்கு எந்த பக்தன் எப்போ விரும்பினாலும் அவனை பூஜை பண்ண அலோவ் பண்ணணும். அவனை அபிஷேகமோ தொட்டு வணங்கவோ முழு இது கொடுத்துருக்கிறார். தன்னுடைய யோகிராம் சரத்குமார் ஐயா, சொனாபதன் ஐயா அவர்கள் வரை தந்திருக்கின்றார்கள். கிட்டத்தட்ட நம்முடைய இது நிறைவு பெறுகிறது. இப்போ அவங்களுடைய ஆன்மீக அருளுரை ஆரம்பமாக இருக்கிறது. அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபேர்வெல் கொடுக்குறார். அதில் விபீஷண ஆழ்வாரை கூப்பிட்றாரு. விபீஷணனுக்கு தேங்க் பண்ணுறார். உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குறாரு. விபீஷணன் கேட்டது, உங்கள் இச்சாவாகு வம்சத்தில் எங்கள் வழி வழியாக கும்பிட்டு இருக்கிற ரங்கநாதன் சிலை எனக்கு வேணும்னு சொல்றாரு. ஸ்ரீராமன் அந்த இச்சாவாகு வம்சத்திலே வழிபட்ட பகவான் புத்தகம் அதை சொல்லி योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार. श्री गुरुभ्यो नमः. ओम कांचीवासाय विद्महे शांतरूपाय धीमहि तन्नः चंद्रशेखरेन्द्र प्रचोदयात्. योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, जय गुरु राया. சொல்லுங்க. योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, जय गुरु राया. योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, जय गुरु राया. சத்குரு யோகிராம் மகராஜ் கி ஜெய். அனைவருக்கும் பணிவான மாலை வணக்கம் மற்றும் நமஸ்காரம். ஸ்ரீரங்கத்தில் இன்றைய தினம் யோகிராம் அவர்கள் எழுந்தருளி இருக்கிறார்கள். அற்புதமான இந்த சத்சங்கத்துக்கு ஏகாம்பரம் அவர்கள் நீங்கள் அவசியம் வரணும் பேசணும்னு சொல்லிவிட்டு என்னோட 2-3 நாள் சொல்லி சரியாக அமையல. அதன் பிறகு நீங்கள் சொல்கிற தினம் மண்டபம் காலியாக இருக்கான்னு பார்க்குறேன், பார்த்துட்டு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவருடைய அந்த சிரத்தை, அந்த முயற்சி, யோகியுடைய பரிபூர்ணமான அருள் அவருக்கு இருக்குங்கிறது அது ஒன்றிலிருந்தே நன்றாக தெரிகிறது. பகவானுடைய பெயரை நம்ம சொல்கிறோம், பகவானுடைய நாமத்தை சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட முதல்ல என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா பணிவு இருக்க வேண்டும். அந்த பணிவு இல்லாமல் மனசில் ஒரு அகந்தை, ஒரு அகங்காரம் இதெல்லாம் நம்ம வச்சுட்டு பக்திக்குள்ளே நம்ம போகணும்னு ஆசைப்பட்டால் அது நடக்காது. ஒரு கோவிலுக்கு போகிறோம், சுவாமிக்கு முன்னாடி நம்ம நிற்கிறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஏழை ஒரு பக்கம் பணக்காரன் ஒரு பக்கம் கிடையாது.
சாதாரணமான ஒரு ஆட்டோ டிரைவரும் முன்னாடி வரலாம், ஒரு கோடீஸ்வரனும் முன்னாடி வரலாம். பகவானுடைய சத்சங்கம் அப்படின்னாலே அந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு நமக்கு பணிவு காணப்படுகிறதோ அந்த வேகத்தில் குருநாதராகப்பட்டவை நம்ம நெருங்கி வருவர். ஒரு நாமம் சொல்கிறத பற்றி ஐயா மாசானமுத்து சொன்னார், அவரும் சொன்னார், விஸ்வரி சங்கர் அவர்களும் சொன்னார்கள். நான் ஐயாவை பார்த்துருக்கேன். ஒரு மதுரையில் ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணினார் இல்லையா? ஆமாம், இவர் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இன்றைக்கி தான் அவரை நேரில் பார்க்குறேன். ஃபேஸ்புக்கில் நிறைய பார்க்குறேன், இன்றைக்கி அவரை நேரில் பார்க்குறேன். எனக்கு யோகிராம் சுரத்குமார் பற்றி எனக்கு பெரிய அளவுக்கு எனக்கு யார் அறிமுகப்படுத்தினா அப்படின்னா என்னோட நண்பர் பாலாஜி. அவர் வந்து ஸ்ரீராம் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் சிஇஓவாக இருக்கார், விசாகப்பட்டினத்தில் இருக்கார். பெங்களூரில் அவரோட வீடு இருக்குது. அவர் வீட்டுக்கு கூட போக மாட்டார், திருவண்ணாமலைக்கு அதிகம் போவார். அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு பக்தி பெறுங்களோ. யோகிராம் சுரத்குமார்னு அவர்கிட்ட சொன்னாலே என்ன வேலை இருந்தாலும் மூட்டை கட்டிட்டு அதை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிடுவார். அதான் பக்திங்கிறது. இந்த இடத்துல ரொம்ப சிரமப்பட்டு அவர் ஏகாம்பரம் பண்ணிகிட்ருக்கார். அவர்கிட்ட பேசின அவர்கிட்ட 2018 செப்டம்பர் மாதம் பகவானோட 100ஆண்டு விழாவை இந்த இடத்துல ரொம்ப சிறப்பாக ஸ்ரீரங்கத்தில் பண்ணிகிட்ருக்கார். அவர்கிட்ட பேசும்போது இன்றைக்கி காலையில் வந்தார். அவருக்கு என்ன ஒரு ஆசை அப்படின்னா, பகவான் யோகிராம் சுரத்குமாருக்கு எத்தனையோ இடத்துல சத்சங்கங்கள் நிறைய இருக்குது, அதுபோல் இங்கே சத்சங்கம் இருக்குது, ஒரு க்ஷேத்திரம் ஒன்று வரணும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு ஆசை. இந்த திருச்சி மாநகரத்தில் ஒரு 1.5 வருஷமாக கீழ்கல்கண்டார் கோட்டையில் மகாலட்சுமி நகர் அப்படிங்கிற இடத்துல பிரதி மாதம் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை பகவானுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் நடந்துட்டுருக்கு. அவருக்கு அடுத்த ஆசை என்ன அப்படின்னா, இதே ஸ்ரீரங்கத்தில் பகவானுக்கு ஒரு கோவில் வரணும் அப்படின்னு ஆசை. உங்கள் அத்தனை பேரும் ஒரு கணம் மனசார பிரார்த்தனை பண்ணிங்க. பிரார்த்தனைக்கு உண்டான வலிமை வேறு எதற்குமே கிடையாது. ₹1,00,000 கோடி ரூபாயெல்லாம் அப்புறம். நீங்கள் அத்தனை பேரும் ஒரு கணம் இன்றைய தினம் ஒரு சங்கல்பம் எல்லாம் பிரார்த்தனை சேர்ந்து பண்ணுங்க. இந்த ஸ்ரீரங்கத்தில் இதே ரங்கநாதர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ரொம்ப பெரிய ஆசை, பேராசை தான், ரொம்ப காஸ்ட்லி ஏரியா. ஆனால் பகவான் நினச்சிட்டார் அப்படின்னா ரொம்ப கேஷுவலாக வந்து உட்காந்துருவார். அவர் தீர்மானிக்கணும், நம்ம ஆசைப்படணும், நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணணும். பண்ணினா அவர் வந்து உட்காந்துடுவார். அவரோட ஆசை அதுதான் ஆசை. அது நல்லபடியாக பக்தர்கள் அத்தனை பேரோட பிரார்த்தனை மட்டும் இருந்தால் போகாது, அதை படி தாண்டி போகணும். நம்மால் முடிஞ்சது ₹1, ₹10 எவ்வளவு முடியுமோ. சத்சங்கத்துக்கு தொகை எண்ணிக்கை முக்கியம் கிடையாது, நம்மளோட பங்களிப்பு தான் முக்கியம். அதுபோல் நீங்கள் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து ஏதான ஒரு இடம், ஒரு நிலத்தை ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணி அந்த இடத்துல யோகிராம் சுரத்குமாரை வந்து உட்காத்தி வச்சாச்சு அப்படின்னா நம்ம காலமாக எதிர்பார்க்குற மழை கொட்டுன்னு கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும். குருநாதரோட அருளால் தெய்வத்தை விட யாருக்கு வலிமை அதிகம் அப்படின்னா குருநாதருக்கு மட்டுமே உண்டு. மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு சொல்லுவோம். தெய்வம் எந்த இடத்துல இருக்குன்னா 4வது இடத்துல தான் தெய்வத்தை வச்சுருக்காங்க. முதல் இடத்துல யார் வச்சுருக்காங்க? தாயாரை வச்சுருக்காங்க. பெற்ற தாயாரை நாம் பூஜித்தாலே, அம்மாவுடைய மனம் கோணாமல் நம்ம பேசினாலே, அம்மாவுக்கு தேவையானதை சந்தோஷமாக நம்ம செஞ்சாலே நம்ம எந்த கோவிலுக்கும் போக வேண்டியதில்லை. தாயார் தான் முதல் கோவில் நமக்கு, வேறு எங்கேயுமே நம்ம போக வேண்டாம். பெற்ற தாயாரை வலம் வருவது என்பது எத்தனையோ முறை கங்கையில் நீராடியதற்கு சமம்னு புராணத்தில் சொல்லியிருக்கு, நான் சொல்லலை. ஒரு அம்மாவை வலம் வந்து வணங்கினா தாயாரை, பெற்ற தாயாரை எத்தனையோ முறை கங்கையில் நீராடிய பலனானது நமக்கு கிடைத்துவிடும். அப்பேற்பட்ட தாயாரோட அருமை இன்னைக்கு பலருக்கு தெரியாமல் இருக்குது. என்ன காரணம் அப்படின்னா, இந்த பணம் பொருள் அப்படிங்கிறது கண்ணை மறைக்கிறது. அந்த தாயாருக்கு பிறகு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தந்தையார், அதன் பிறகு குரு, அதன் பிறகு தெய்வம். முதலிடத்தில் இருக்கிற தாயாரும் 3வது இடத்துல இருக்கிற குருநாதரும் ஒரே டைப்பு, 2 பேரும் ஒரே டைப்பு. 2வது இடத்துல இருக்கிற தந்தையாரும் 4வது இடத்துல இருக்கிற தெய்வமும் ஒரே டைப்பு. 1க்கும் 3க்கும், அதாவது தாயாருக்கும் குருநாதருக்கும் என்ன உண்டுன்னா கருணை அதிகமாக உண்டு. ஒரு தாயுடைய ஒரு குழந்தை ஏதான ஒன்று தேவை, ஒரு பொம்மை தேவை, ஒரு கிளுகிழுப்பை தேவை, ஒரு பிஸ்கெட்டு தேவை, சாக்லேட்டு தேவை அப்படின்னா
இந்த குழந்தை அப்பா கிட்ட கேட்டால் அப்பா கொடுக்க மாட்டார். அதனால் அம்மாவையும் குருநாதரையும் எந்த ஒரு காலத்திலும் நாம் கைவிடக்கூடாது. கைவிட்டுட்டோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் வாழ்வதற்கு பலனே கிடையாதுன்னு அர்த்தம். இந்த ஸ்ரீரங்கத்தில் சுவாமி பகவான் பல காலங்கள் இந்த இடத்துல நடமாடி இருக்கார். அவர் தேசாந்தரம் பல இடங்களில் சுற்றின போது இந்த ஸ்ரீரங்கம் பகுதிக்கும் இந்த பகவான் வந்திருக்கார். இந்த வகையில் அவருக்கு பிரீதமான இந்த இடத்துல அவருக்கு ஒரு ஆலயம், எவ்வளோ பெருசெல்லாம் எதிர்பார்க்க வேண்டாம், ஸ்ரீரங்கம் கோவில் மாதிரி பண்ண வேண்டாம். ஒரு சின்ன இடத்துல பகவானை உட்காந்து வச்சாலே அவர் மெல்ல விரிவு பண்ணிப்பார். அவரே அந்த பகுதியை அவரே விரிவு பண்ணிப்பார். நம்ம அத்தனை பேரும் பிரார்த்தனை பண்ணி ஏகாம்பரம் மற்றும் இந்த யோகி சார்ந்த அன்பர்கள் திருச்சியில் எத்தனை பேர்லாம் இதெல்லாம் மெனக்கட்டுருக்காளோ அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் எனது நன்றி, வாழ்த்து, பிரார்த்தனை அத்தனையும் இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். காஞ்சி மகாபிரிவர் பற்றி நான் நிறைய பேசியிருக்கேன், யோகியாரை பற்றியும் நிறைய பேசியிருக்கேன். அவர் விசிறி சங்கர் சொன்னார், 2 பேருக்கும் இன்டர் ரிலேஷன் நிறைய உண்டு. மனுஷன் புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். கணவன் மனைவியை புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. இந்த காலத்தில் மனைவி கணவனை புரிஞ்சுக்க முடியாது. 60 வருஷம் வாழ்ந்திருப்பார்கள், புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனால் ஒரு ஞானியை இன்னொரு ஞானி ஆகப்பட்டவர் புரிந்து கொண்டு விடுவார். இவர் யாரு, எப்படிப்பட்டவர், நேருக்கு நேர் பார்க்கணுமா அவசியம் கிடையாது, நேருக்கு நேர் உட்கார்ந்து பேசணுமா கிடையாது. அவர் திருவண்ணாமலையில் இருப்பார், இவர் காஞ்சிபுரத்தில் இருப்பார். 2 பேரும் உட்கார்ந்த இடத்துல பேசுவாங்க. அதைத்தான் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மொபைல் ஃபோன் வச்சு பேசுகிறோம். மொபைல் ஃபோன் இல்லாத ஒரு காலத்திலேயே, சேட்டலைட்லாம் இல்லாத காலத்தில் இவர்கள் 2 பேரும் இருந்த இடத்திலிருந்து பேசுகிறாங்க அப்படின்னா நமது பாரத கலாச்சாரம், பண்பாடு, வழிபாட்டு முறைகள் எத்த அளவுக்கு உயர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். மகாசுவாமிகளுக்கு கொஞ்ச நாளாக காய்ச்சல். மகான்களுக்கு ஒரு நோய் வந்தால் நம்ம சாப்பிட்றது மாதிரி மாத்திரையெல்லாம் போட மாட்டாங்க, மருந்து சாப்பிட மாட்டாங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னா, நமக்கு ஒரு நோய் வருது, ஒரு வியாதி வருது அப்படின்னா அதை அனுபவித்து கரைக்க வேண்டும். ஏன்னா அது நமது கர்மாவின் காரணமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது. நமக்கு இன்பம் வந்தாலும் துன்பம் வந்தாலும் எல்லாமே கர்மா தொடர்புடையது. இந்த கர்மாவை அனுபவிப்பதற்காகத்தான் நமக்கு இந்த பிறவியே கிடைச்சிருக்கு. இந்த கர்மாவை அனுபவிக்கணும். நம்ம போன பிறவியில் தப்பு பண்ணினோமா அதற்கான தண்டனை இந்த பிறவியில் கிடைக்கும். போன பிறவியில் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோமா, தானம் பண்ணியிருக்கோமா, 4 பேரை வாழ்வித்திருக்கிறோமா, அதற்கான பலன் இந்த பிறவியில் நற்பலன்களாக நமக்கு கிடைக்கும். மகாசுவாமிகளுக்கு கடுமையான காய்ச்சல், முடத்தில் இருக்க, உடம்பெல்லாம் தூக்கி போடுது, பதறுகிறது. எந்த விதமான சிகிச்சை முறையும் மகாபிரிவு எடுத்துக்கல. சிப்பந்திகள், கைங்கரியதார்கள் அத்தனை பேரும் சொல்லுகிறார்கள், பெரியவா இந்த கஷாயம் சாப்பிடலாம், பெரியவா அதை சாப்பிடலாம், சரியா போடும். இல்லைடா பரவாயில்ல, இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற. அதே வேளையில் யோகிராம் சுரத்குமார் திருவண்ணாமலையில் அமர்ந்து கொண்டு ஆவேசத்தோடு தன்னோட சீடன் ஒருவனை கூப்பிட்டு, எனக்கு இந்த க்ஷணமே ஆரஞ்சு ஜூஸ் கொண்டு வா அப்படிங்கிறார். ஒரு ஆரஞ்சு ஜூஸை ஒரு சொம்பில் கொண்டு வா, எனக்கு இந்த க்ஷணமே நீ கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறார். என்னடா பகவான் ஜூஸ் எல்லாம் கேட்டு நம்ம பார்த்ததே கிடையாது, பகவான் ஜூஸ் கேட்கிறாரே, ஒரு ஆவேசமாக கேட்கிறாரே அப்படின்னு அந்த சீடர் என்ன பண்ணுறார், உடனே போய் ஜூஸ் போட்டு வந்து கொண்டு வந்து ஒரு சொம்பில் முன்னாடி வைக்கிறார். அந்த ஜூஸ் எடுக்கிறார், கடன்னு பகவான் குடித்து முடிக்கிறார். முடிச்சுட்டு சொம்ப கீழே வச்ச உடனே மகாபிரிவாளுக்கு இருந்த காய்ச்சல் போய்விட்டது அப்படிங்கிறாராம். அந்த க்ஷணம் அங்கே பார்த்தா மகாபிரிவா ஃப்ரெஷ்ஷாக உட்கார்றாராம். எப்படி அவருக்கு இருக்கிற காய்ச்சலை இவர் சும்மா ஜூஸுங்கிறது ஒரு அடையாளம், அவ்வளோதான். ஜூஸ் குடித்தா காய்ச்சல் போடணும்லாம், காய்ச்சல் வந்தும்போது ஜூஸ் குடிக்கக்கூடாது. ஆனால் யோகியார் சாப்பிட்றார். இந்த ஆரஞ்சு ஜூஸை சாப்பிட்டு மகாபிரிவா நடமாட வேண்டும் என்பதற்காக அந்த மகான் அப்படி செய்கிறாராம். அப்படின்னா அவர் 2 பேர்லாம் எந்த அளவுக்கு வாழ்ந்திருக்கிறார்கள், எந்த அளவுக்கு நமக்கு எத்தனையோ விஷயங்களை மகாபிரிவாலும் யோகியும் நம்மையே நிறைய நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு மகானுக்கு நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம், அந்த மகானின் உபதேசப்படி நாம் வாழுகிறோம் அப்படின்னா அதற்கு என்ன அடையாளம் அப்படின்னா, அவர் சொன்ன விஷயங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் ஓரளவு நாம் பின்பற்ற வேண்டும். ஒரு உபதேசம் கேட்கிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அறிவுரை யாரான்னு சொன்னான்னு வச்சுக்கோங்க, வீட்டில் அப்பாவே பையனுக்கு சொன்னாலும் பாப்பா இதெல்லாம் எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பையன் போடுவான். கேட்கறதுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஆனால் அதன்படி நடந்து காண்பித்தால், நடந்து பார்த்தால் அதனுடைய அருமை நமக்கு தெரியும்.
இதெல்லாம் யார் சொல்கிறாங்கன்னா குருநாதர் தான் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. கிருஷ்ணகிரியில் ஒரு பக்தர், யோகிராமுடைய பக்தர், ஒரு பேர் பெருமாள் ராஜுன்னு பேர். யோகியார் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் அவர் பற்றி. இந்த பெருமாள் ராஜு என்ன பண்ணுவார், மாதம் ஒரு முறை திருவண்ணாமலைக்கு வந்து மகானை தரிசனம் பண்ணுறதுக்காக வருவார். மாதம் ஒரு தடவை வருவார். வந்த உடனே நேர எங்கே போவார், பஸ் ஸ்டாண்டில் இறங்கி எங்கே போவார்னா அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலுக்குள்ளே போவார். இந்த கோவிலில் ஒரு வலம் வருவார். வலம் வந்துட்டு அடுத்து யோகியுடைய இடத்திற்கு சன்னிதிக்கு போவார். யோகிட்ட உட்காருவார், மணிக்கணக்காக பேசிகிட்டு இருப்பார். யோகியாரை பார்த்து வணங்கிவிட்டு யோகியார் கேட்கிறார், என்ன என்ன பார்க்கறதுக்கு வந்திருக்கியா அப்படிங்கிற. ஆமாம் பகவானே அப்படிங்கிற. வா கோவிலில் ஒரு வலம் வந்துட்டு நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து ஆசிரமத்துக்கு போவோம், சன்னிதிக்கு போவோம் அப்படின்னு 2 பேரும் அப்படியே நடந்துட்டே பேசிட்டு இருக்காங்க கோவில் பிரகாரத்தில். 2 பேரும் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆசாமி எழுத்தாப்போல வர்றார். பேசி பார்த்தா ஒரே அழுக்காக இருக்குது, ஒரு சட்டை போட்டிருக்காரு, ஒரே கசங்கலாக இருக்குது. அவர் ஆளை பார்த்தாலே ஏதோ சோகத்தில் மாட்டியிருக்காருன்னு தெரியுது. சில பார்த்தாலே தெரியும் எப்படி இருக்கான், மனசு காமிச்சு கொடுத்துரும். முகத்தில் என்னத்தான் சிரிப்பை நம்ம வரவழிச்சாலுமே சில பேருக்கு உள்ளே இருக்கிறது வெளியில் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். என்னடா எப்போ பார்த்தாலும் கவலையாக இருக்கா, இவன் மூஞ்சியை பார்த்தாலே நமக்கு வாழ்க்கை விடியாது போல இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தோணும். அதனால தான் வாழ்க்கையில் எப்படி நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னா, இருந்தும் இல்லாமல் இருக்கணும். நம்மக்கிட்ட பணம் இருக்கா, பணம் இல்லைன்னு நினச்சி வாழு. நமக்கு துன்பம் இருக்கா, துன்பம் இல்லைன்னு நினச்சி வாழு. எது இருந்தாலுமே அது உன்னிடம் இல்லை என்பது போல நினைத்து நீயாக இருந்து விடு அப்படிங்கிறது தான் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய தத்துவம். நமக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வீட்டில் எத்தனை துயரம், எத்தனை சண்டை, அப்பா பையனுக்குள்ள சண்டை, அம்மாவுக்கும் பொண்ணுக்குள்ள சண்டை, ஆஃபீஸில் 1000 பிரச்சனை, எங்கே இருந்தாலுமே அதை இன்னொரு இடத்துல நம்ம காண்பிக்கவே கூடாது. ஏன்னா ஆஃபீஸில் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்தால் ராத்திரி வீட்டில் இருக்கிறது அதிகபட்சம் ஒரு 10 மணி நேரம் 11 மணி நேரம் தான் வீட்டில் இருப்பான். அதில் படுக்கிறதுல 8-9 மணி நேரம் போயிடும். இருக்கிற 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்தில் மனைவியோடு ஏதாவது சண்டை போட்டான்னா வாழ்க்கை எப்படி உருப்படும் அது? அதனால் எப்பவுமே நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கொள்கையாக வைத்திருக்க வேண்டும். ஏத்தாப்பில் அந்த ஆசாமியை பார்த்தாலே என்னடா இவ்வளோ சுகத்தோடு ஒருத்தன் கோவிலுக்குள்ளே வந்திருக்கான், கோவிலுங்கிறது எத்தனை பெரிய இடம், பகவான் தானே நமது கஷ்டங்கள் அத்தனையும் போக்கக்கூடியவர். இங்கே உள்ளே வந்தாச்சுனாலே முகத்தில் ஒரு பிரகாசம் இருக்கணுமே, சந்தோஷம் இருக்கணும். சுவாமி பார்க்குறார் பெருமாள் ராஜுவை. என்ன பெருமாள் ராஜு, என் மேலே கோபமாக இருக்கியா அப்படிங்கிறார். என் மேலே கோபமாக இருக்கியா அப்படிங்கிறார். ஆமாம் சாமி அப்படிங்கிறார். சுவாமிகிட்ட அந்த அளவுக்கு நம்ம உரிமை எடுத்து பேசுகிறோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு பக்தி இருக்கணும். இந்த பக்தி இருந்தால் தான் நம்ம உரிமை எடுக்க முடியும். ஆமாம் சாமி எனக்கு கோபம் தான் எனக்கு அப்படிங்கிற. யோகி சொல்கிறார், உனக்கு இப்போது புரியாது அதற்கான காரணம், அவ்வளோதான். அதன் காரணம் உனக்கு இப்போது புரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வா போகலாம் அப்படின்ட்டு போகிறார். ரூமில் உட்காடுறாங்க, பேசுகிறாங்க. அப்புறம் ஒரு நைட் அனுப்பிச்சிட்டார். கரெக்டாக அடுத்த மாதம் பெருமாள் ராஜு மாதத்துக்கு ஒரு நாள் வருவார். ஒரு குறிப்பிட்ட டே வச்சுருக்கார். அடுத்த மாதம் அதே போல் கோவிலுக்குள்ளே வரார். வந்துட்டு யோகியாரை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக கோவிலுக்குள்ளே நுழைஞ்சு பிரதட்சிணம் ஆரம்பிக்கிறார். போன மாதம் யோகியார் வந்தார், இங்கே இந்த மாதம் வருவாரா அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்போடு அப்படியே தேடுறார். யோகியார் இல்லை இங்கே. சரி நம்ம கோவிலை தரிசனம் பண்ணிவிட்டு யோகியார்கிட்ட போவோம் அப்படின்னு வலம் வந்து கொண்டு இருக்கும்போது ஏத்தாப்பில் ஒருத்தன் வரான். ஒரு வெள்ளை வேஷ்டி, வெள்ளை சட்டை, நல்லா பார்த்தாலே ஒரு செலவு பண்ண சட்டை, ஆள் பார்க்க ரொம்ப நீட்டாக இருக்கான். சார் எப்படி இருக்கீங்க அப்படிங்கிறான். திடீர்னு ஒருத்தர் நம்மளை பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சவராக தான் இருக்கணும், மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சவராக தான் இருக்கணும். பெருமாள் ராஜும் அவரை பார்த்து கும்பிட்டு நல்லா இருக்கேன், நீங்கள் யாருன்னு தெரியலையே அப்படிங்கிற. நான் உங்களை பார்த்தது இல்லையே, நீங்கள் யார் அப்படிங்கிற. சாமி என்ன ஞாபகம் இல்லையா அப்படிங்கிற. ஞாபகம் இல்லை சார் அப்படிங்க. போன மாதம் இதே இடத்துல கோவிலில் ஒரு அழுக்கு வேஷ்டி, ஒரு அழுக்கு சட்டையோட சொம்பில் டீ அப்படிங்கிறார். நீயாப்பா அது அப்படிங்கிறார். நீயா அது அப்படிங்கிற. ஆமாம் சாமி நான் தான் அது. போன மாதம் நீங்கள் அப்படி பார்த்ததுனால என்ன இந்த கோலத்தில் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு அடையாளம் தெரியல, பரவாயில்ல சாமி அப்படின்னு சொல்கிறார். எப்படியப்பா போன மாதம் நீ பார்க்குறதுக்கு எனக்கே சொல்கிறதுக்கு சங்கடமாக இருக்குது, ஒரு பிச்சைக்காரன் போல் இருந்த, உனது வாழ்க்கையை எதற்காக நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்கு கூட ஏற்பட்டது, ஒரு கணம் ஏற்பட்டது. ஆனால் இப்போ பார்த்தா திடீர்னு வித்தியாசம் இருக்கே, என்ன காரணம்னு கேட்ட உடனே
அந்த அன்பர் சொல்கிறார், இன்றைக்கி நான் வெள்ளையும் சொல்லையுமா இருக்கேன் அப்படின்னா இந்த பகவான் தான் காரணம் அப்படிங்கிற. என்னப்பா சொல்கிற, என்னாச்சு உன்னோட வாழ்க்கையில், நீ என்ன சொல்ல வர புரியல அப்படிங்கிறார். சொன்ன உடனே அந்த அன்பர் சொல்கிறார், நான் இதே திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்தவன், எனக்கு மனைவி ஒரு மகள் உண்டு, நான் நல்ல தொழில் பண்ணிட்டு இருந்தேன், நல்ல வருமானம், நல்ல காசு பணம், ரொம்ப நல்லாவே இருந்தேன். ஒரு நல்ல நிலைக்கு வந்தபோது நம்மை நோக்கி பலரும் வருவார்கள். நம்மக்கிட்ட காசு பணம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, வீட்டுக்கு ஒரு 10 பேர் வந்துட்டு இருப்பானுங்க. சார் நீங்கள் போடுற சட்டை ரொம்ப நல்லா இருக்குது, நீங்கள் கார் ஓட்டுற ஸ்டைலு அழகாக இருக்குது, எல்லாம் சொல்லுவானுங்க. அப்போ தான் நம்ம ஒன்றாண்டி ஆகும். அவன் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு அந்த புகழில் மயங்கி மயங்கி அவன் கேட்குறதெல்லாம் கொடுத்து கொடுத்து நம்ம ஓட்டாண்டி ஆகிடுவோம். அந்த சமயத்தில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். பகவான் ரமணர் சொல்லுவார், பகவான் ரமணர்கிட்ட சின்னதுக்கு போய்ட்டு அங்கே வந்துடுறேன். பகவான் ரமணர்கிட்ட ஒரு ஆசாமியொருத்தன் வரான், அவருடைய பக்தன். அவன் சொல்கிறான் பகவான் ரமணர்கிட்ட, சாமி பக்கத்து வீட்டுக்காரன் என்னை அடிக்கடி கோபத்தோடு திட்டிகிட்டே இருக்கான், என்னை பார்த்தாலே அவனுக்கு ஆக மாட்டேங்குது போல இருக்கு, என்னென்னமோ திட்டிகிட்டு இருக்கான் சாமி, எனக்கும் கோபம் வருது, எனக்கும் அவனை திட்டணும் போல இருக்கு சாமி, ஆனால் நான் திட்டாமல் இருக்கேன், நான் திட்டலாமா அப்படின்னு சுவாமிகிட்ட வந்து கேட்குறான். யார்? பகவான் ரமணர்கிட்ட வந்துட்டு. பகவான் சொல்கிறார், அவன் திட்டுறான் அப்படின்னா அவன் உன்னை திட்டும்போது நீயும் உன்னை திட்டிக்கோ அப்படிங்கிற. என்பது அழியக்கூடியது. இந்த உடம்புக்கு ஏன் நீ முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற? அதற்குள்ள ஒரு ஆன்மா இருக்கே, அதை பற்றி யோசிச்சுப்பாரு, அதற்காக நீ வாழ். எதற்காக உடம்பை பற்றி கவலைப்படுற? உடம்பை பார்த்து திட்டுறானா, திட்டு, நிறைய திட்டுறா அப்படின்னு நீ சொல்லுவன. அதே சமயம் உன்னை யாரான்னு புகழறானா ரொம்ப ஜாக்கிரதையாரு அப்படிங்கிறார். பகவான் ரமணன் சொல்கிறார், புகழ்ந்தான்னா ரொம்ப ஜாக்கிரதையாரு, திட்டினா சந்தோஷப்படு அப்படிங்கிறார். அதுபோல் இந்த இடத்துல இந்த அவர் சொல்கிறார், வெள்ளையும் சொல்லையுமா இருக்கிறவர், போன மாதம் இந்த இடத்துக்கு நான் உள்ளே வந்தபோது என்னுடைய சொத்துக்கள் அத்தனையும் நண்பர்களுக்கு கடன் கொடுத்து அந்த நண்பர்கள் உரிய காலத்தில் பணத்தை திரும்ப தராமல் நான் ரொம்ப சந்தி சிரிச்சிட்டேன் சாமி. என்னுடைய பணம் முழுக்க கரைந்து விட்டது. வாங்கின கடன்களை அடைப்பதற்காகவே என்னோட வீட்டை நான் அடகு வச்சுட்டேன். என்னோட வீட்டெல்லாம் அடகு வச்சு ஒன்றும் இல்லாமல் பாப்பரா நான் தெருவில் நிற்கின்ற போது எனது மனைவி என்னை பார்க்குறா, என்னையா வாழ தெரியாத ஆளாக இருக்க, எத்தனை பணம் இருந்தது, எத்தனை நண்பர்கள் இருந்தா, நீ நல்லபடியாக வாழ்ந்திருக்கலாமே, உனது பணத்தை அத்தனை பேருக்கும் வீசி எறிஞ்சிட்டு நீ இன்னைக்கு நடுத்தரில் நிற்கிறியன்னு சொல்லிட்டு என் மனைவி என்னை விட்டு பிரிந்து போய்விட்டாள். அவள் தனியாக வேறு இடத்துக்கு போயிட்டா, இதே திருவண்ணாமலையில். என்னுடைய மகள் பார்த்தாள், அம்மா இருக்கிற இடம் தான்ப்பா எனக்கு வேணும், உங்ககிட்ட நான் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு எனது மகளும் போய்விட்டாள். 2 பேரும் போன பிறகு நான் பார்க்குறேன், எங்கிட்ட கடன் மட்டுமே இருக்கு, உயிருக்கு உயிராய் நேசித்த மனைவி இல்லை, மகள் இல்லை, இந்த வீடு கடனில் இருக்கு, நான் எதற்கு வாழ வேண்டும் அப்படின்னு நான் தற்கொலை செஞ்சுக்கலான்னு முடிவு பண்ணினேன். அன்றைய தினம்தான் போன மாதம் இந்த ஆலயத்தில் நான் உங்களை சந்தித்த தினம். அன்றைக்கி நான் தற்கொலை பண்ணிக்கலான்னு தீர்மானிக்கின்ற போது நான் யோசித்து பார்த்தேன், என்னடா நம்ம இதான ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணியிருக்கோமா இந்த வாழ்க்கையில், ஏதான ஒரு கோவிலுக்கு பூ வாங்கி கொடுத்துருக்கோமா, மாலை வாங்கி கொடுத்துருக்கோமா, யாருக்கேனும் உதவி இருக்கிறோமா, எது நமக்கு பலன் கொடுக்கும் அப்படின்னா நாம ஜபம் மட்டுமே நமக்கு பலன் கொடுக்கும். நாம ஜபம் மட்டுமே நம்மளை கரையேற்றிடும். ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு விதமான வழிபாடுகள் சிறப்பானதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கிருதயுகத்தில் ஆரம்பித்து திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம், ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒரு விதமான வழிபாடு. இந்த கலியுகத்தில் என்ன வழிபாடு அப்படின்னா நாம ஜபம். அதனால தான் கலியுகம் பிறக்கின்ற போதே பீஷ்மரால் நமக்கு அருளப்பட்டது விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம், பகவானுடைய 1000 திருநாமங்கள். அந்த நாமத்தை சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த கலிகாலத்தில் நமக்கு வரக்கூடிய வினைகள் அத்தனையும் நம்மிடமிருந்து அகன்றுவிடும். அதனால தான் நாம ஜபம் நிறைய பண்ணணும். எந்த நாமம் வேண்டுமானாலும் பிடித்து கொள்ளலாம். இந்த நாமமா இல்லை எனக்கு அது சௌகரியமாக இருக்குது, ராமராமான்னு சொல்கிறது எனக்கு சௌரியமாக இருக்குது, பிடிச்சிக்கோ. எனக்கு நமச்சிவாயை ரொம்ப பிடிக்கும், சிவனை பிடிக்கும், நான் நமச்சிவாயை சொல்லலாமா, சொல்லிக்கோ. நாராயணவா சொல்லிக்கோ. ஏதோ ஒரு நாமத்தை நாம் பற்றி கொண்டு அந்த நாமத்தை ஒவ்வொரு நாளும் முடிந்த அளவுக்கு நாம் ஆத்மார்த்தமாக ஜெபிக்க வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். வீட்டில் டிவியும் பார்த்துட்டு நாம சொல்லக்கூடாது. நாம சொல்கிறோம் அப்படின்னா பகவானுடைய சிந்தனை நம்மக்கிட்ட இருந்தால் மட்டுமே அந்த நாமாவிற்கு பலன் உண்டு. அப்படி இல்லை அப்படின்னா விழலுக்கு இறைத்த நீர் போல் அந்த நாமா சொன்ன பலன் வேஸ்ட், அது பலனே கிடைக்காது.
அதுக்கு பலனே கிடைக்காது. நாம சொல்லும்போது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா, ஆத்மார்த்தமாக பகவானை பற்றி மட்டுமே பார்த்துட்டு இருக்கணும். நீங்கள் சொன்னார் இல்லையா, நாமத்தை பண்ணாங்க இல்லையா, நீங்கள் அத்தனை பேரும் ஆர்ப்பாட்டமாக அமக்களமாக அந்த நாமத்தை தவிர ஒரு ஒன்றுமே இல்லைங்கிற மாதிரி உணர்ச்சி பெருக்கோடு சொன்னீர்கள். அது இருக்கணும், அந்த நேரத்தில் இருக்கணும். அன்றைக்கு யோகியார் சன்னதியில் ஒரு 4-5 பேர் தான் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க யோகிராம் சுரத்குமார் நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பகவானும் ஆனந்தமாக கேட்டுன்னு இருக்காங்க. இந்த சந்நிதி தெருவில் யோகியார் வாழ்ந்த சமயத்தில் ஒரு 2 வீடு தள்ளி ஒரு பாத்திர கடை ஒன்று உண்டு. ஒரு பாத்திர கடை. இந்த காலத்தில் சமையலுக்கு நம்ம அலுமினிய பாத்திரம், பித்தளை பாத்திரம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த காலத்தில் அந்த பாத்திரம் கீழே வந்துடுச்சுன்னு வச்சுங்க, தண்ணி தூக்கிட்டு போகலாம், சமயத்தில் கீழே விழுந்துடும். விழுந்தால் நசுங்கள் ஒன்று வந்துடும். இந்த நசுங்கள் விழுந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க, இன்றைக்கினா தூக்கி போட்டுருவோம், எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டுருவோம். இன்றைக்கி ஒரு பாத்திரம் உடஞ்சிடுச்சா போட்டு அடுத்த பாத்திரத்தை வாங்கன்னு வாங்கிடுவோம். இன்றைக்கி நம்ம அதை என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த நசுங்கள் எடுக்கிறதுக்கு அதுக்குன்னே ஒரு ஆள் இருப்பான். ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு தெருலையும் இருப்பான். கொண்டு போனால் மரத்தில் ஒரு சுத்தியை வச்சுட்டு பக்குவமாக அதை உள்ளே வச்சு அப்படியே தட்டி 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 அந்த நசுங்கள் சரி பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நசுங்கள் விழுந்த இடமே தெரியாது. அந்தளவுக்கு பாலிஷ்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவான். அந்த கடை ஒன்று இருந்தது 2 வீடு தள்ளி. இவங்க நாமம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, அவங்க தட்டிக்கிட்டே இருக்கான். அவன் தட்டிக்கிட்டே இருக்கு. ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் தானே. ஒரு நாமம் சொல்லும்போது இது போல ஒருத்தன் தட்டிக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்னா ஒரு இதெல்லாம் வேறு. மியூசிக்னா அது வேறு, அது தனி சுகம். அது அவன் பாத்திரத்தை தட்டிக்கிட்டே இருக்கான். தேவகிம்மா பார்க்குறாங்க, என்னடா அது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கே. அவங்க நினைக்கிறாங்க இந்த நாமத்தை சொல்லும்போது அவங்க தட்டுறது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கண்டுக்கலை. இந்த பக்தர்களும் நாமத்தை நிறுத்தலை, அந்த சத்தமரத்தினால் நிறுத்தலை. இவங்க சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க. தேவகிம்மா மெல்ல பகவான்கிட்ட கேட்குறாங்க, பகவானே அந்த பாத்திர கடைக்காரன் தட்டுற சத்தம் கொஞ்சம் இங்கே டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது, தொந்தரவாக இருக்க போல இருக்குது. நான் வேணா அவங்ககிட்ட இன்றைக்கி சாயங்காலமோ நாளைக்கோ பேசி, அப்பா நீ உன்னோட இடத்த கொஞ்சம் மாற்றிக்குவேன்ப்பா, ஒரு 2 தெரு தள்ளி நீ போய்க்குவேன்ப்பா, இங்கே சத்தம் வராமல் எல்லாம் நாமஜபம் சொல்லலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லட்டுமா, அவனை இடத்த மாற்ற சொல்லட்டுமா அப்படின்னு பகவான்கிட்ட தேவகிம்மா கேட்குறாங்க. பகவான் சிரிச்சுட்டே சொல்கிறாராம், அவன் அங்கே பண்ணுறதை நான் இங்கே பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படிங்கிறாரான். அவன் அங்கே பண்ணுறத நான் இங்கே பண்ணிகிட்ருக்கேன், நீங்கள்லாம் வரீங்க, என்ன தேடி வரீங்க. உங்களோட மனசில் சீரடி பாபா என்ன சொல்கிறார், எனது பக்தன் எந்த இடத்துல இருந்து கொண்டு என்னை நினைத்தாலுமே நாங்கள் வந்து அவனை காப்பாற்றிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். பகவான் என்ன சொல்கிறார், நாமாவை சொன்னாலே போதும், என்னோட பேர் நாமாவை சொல்லு, நான் உன்னை காப்பாற்றுறேன், உன்னோட கஷ்டத்தை எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிற. அதனால் நமக்கு என்ன இந்த காலத்தில் பாதுகாப்பு அப்படின்னா, நம்ம வச்சுருக்கிற பணம் பாதுகாப்பாக கிடையாது, நம்ம கூட இருக்கிற சொந்தம் பாதுகாப்பாக கிடையாது. எல்லாம் திருட்டு பசங்க. காசு இருந்தால் வருவாங்க, எல்லாம் காசு இல்லைன்னா யாருமே மதிக்க மாட்டாங்க. அப்பாவையே கொண்டு போய் இதில் சேர்க்குறவனுக்கு சித்தப்பாவு பெரியப்பா அத்தை அவங்க இல்லாமல் ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்க, எதுவுமே கிடையாது. ஆக நம்ம வச்சுட்டுருக்கிற பணமும் பாதுகாப்பு கிடையாது. இன்றைக்கி இருக்கும், நாளைக்கு போகும். சென்னையில் மிகப்பெரிய சுனாமிலாம் வந்தபோது வீட்டில் இருந்த பீரோலாம் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தோமே, இன்றைக்கி பூரியில் பார்க்குறோமே, பஸ்ஸே கவுருது, பஸ்ஸே புரளுது, பெரிய பெரிய பெட்ரோல் பங்கில் இருக்கிற ரூஃபெல்லாம் அப்படியே அடிச்சுட்டு போகுது. யாரானு நினச்சி பார்க்க முடியுமா? அந்த பெட்ரோல்காரனுக்கு இது தெரிஞ்சால், ஆகா நம்ம பங்கில் இருக்க மேல் ரூஃபு போடும், அதனால் புயல் வரதுக்கு முன்னாடி இதை கழட்டி பத்திரமா கீழே வச்சுருவோம், அப்புறமா போட்டு, யாருக்கும் தெரியுமா? தெரியாது. இயற்கைக்கு ஒரு சீற்றம் வந்துவிட்டால் மனிதன் வாழவே முடியாது. அதனால தான் அன்னைக்கு என்ன பண்ணினாங்க, ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பஞ்சபூதங்களை மட்டுமே வணங்கி வந்தார்கள். நம்ம பஞ்சபூதங்களை வணங்குறோமா? பெருமாள் காசு கொடுப்பார், உண்டியலில் 10 ரூபா போட்டால் 20 ரூபா கொடுப்பார், இல்லை திருப்பதியில் கொண்டு போய் போடுறோம். எந்த சாமி கொடுத்து நமக்கு திரும்ப கொடுக்குமோ அங்கே தான் கொண்டு போய் நம்ம பணத்தை போடுறோம். அது பக்தி அல்ல, அதற்கு பேர் வியாபாரம்னு பேர். ஒரு தொழிலில் 100 ரூபா போட்டு 1000 ரூபா எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறது வியாபார யுக்தி, அது பக்தி கிடையாது. ஒரு சுவாமியோட உண்டியலில் நம்ம போடுறோம், ஒரு 50,000 போடுறோம், 10,000 போடுறோம்னா சந்தோஷப்படணும். பகவானே உங்ககிட்ட போடுறதுக்கான பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கே, எனக்கு அந்த மனசை கொடுத்துருக்கியே, அந்த சிந்தனையை கொடுத்துருக்கியே பகவானே அப்படின்னு போடணும். பகவானே இன்றைக்கி 10,000 போடுறேன், எனக்கு 6 மாதம் கழிச்சு 50,000 இதை திரும்பி கொடுத்துடு அப்படின்னு பகவான்கிட்ட கேட்டால் அவர் என்ன பேங்க் ஆவர்? நமக்கு புத்தி இன்றைக்கி அப்படி தான் இருக்குது. இன்றைக்கி நமக்கு அந்த சிந்தனை இருக்கிறதுனால தான் பகவானுடைய அருள் நமக்கு கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. கோவிலுக்கு போய் உட்காரோம், எல்லாமே பண்ணுறோம், எல்லா ஜபம் பண்ணுறோம், ஆனால் ஆத்மார்த்தமான பக்தி வேணும், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. நம்மக்கிட்ட பக்தி இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் அந்த பக்தியில் ஒரு ஃபைன் டியூன் பண்ணணும். எப்படின்னா, பகவானே உன்னை
கும்பிடும்போது உன்னை தவிர சிந்தனை வராது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் நமக்கு இருக்கணும். யோகியார் ஒரு முறை இருந்தபோது, ஆசிரமத்தில் இருந்தபோது, ஒரு நாள் சாயங்காலத்துக்கு மேலே நான் பல பேர் பேசணும்னு நினச்சேன். யோகியாரை பற்றி நிறைய ஞாபகத்துக்கு வருது திடீர்னு. அவர் எல்லாரை பற்றியும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னார். யோகியாரையும் சொல்லுங்கள், எல்லாரையும் சொல்லுங்கன்னாரு. யோகியாரது நிறைய ஞாபகத்துக்கு வருது. ஒரு நாள் ராத்திரி ஒரு 7-7:30 மணி அன்னைக்கு அவரோட இடத்துல ஒரு 25-30 பேர் இருப்பாங்க. அன்னைக்கு உட்காந்துட்டு நாமம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஒரு 7:30 மணி. அடுத்த நாள் காலையில் சனிப்பெயர்ச்சி. அடுத்த நாள் காலையில் சனிப்பெயர்ச்சி. நம்ம அத்தனை பேரும் வீட்டு பொண்டாட்டிக்கு பயப்படுறோமோ இல்லையோ, சனிக்கு பயந்துருவோம். வீட்டு பொண்டாட்டி கூட சரி கட்டிடலாம், 4 புடவை நல்ல புடவை வாங்கி கொடுத்து சரி கட்டிடலாம். சனியை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. சனி பகவானை சனின்னே சொல்லக்கூடாது, சனி பகவான்னு சொல்லணும். சனின்னே சொல்லக்கூடாது, தாக்கி அடிச்சுடுவார் நம்மளை. சனி பகவான், சனி பகவான் அப்படின்னு சொல்லணும். அவன் சனீஸ்வரன், அம்மா அப்படி சொல்லணும். அது அடுத்த நாள் சனிப்பெயர்ச்சி. அன்னைக்கு நாமம் சொல்லிட்டு இருந்த பக்தரில் ஒரு பக்தருக்கு திடீர்னு தோணிச்சு, நாளைக்கு சனிப்பெயர்ச்சி ஆச்சே, சனிப்பெயர்ச்சி ஒரு வேளை நம்மளை தாக்கிடுச்சுன்னா 7 வருஷம் வாழ்க்கை பிடிங்கிடுமே, போயிடுமே அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்ணுறார், எழுந்து பகவானை பார்த்து, பகவானே நாளைக்கு சனிப்பெயர்ச்சி அப்படிங்கிற. பகவானுக்கு தேவையில்லை, பகவானுக்கு எந்த பயிற்சி எங்கே போனால் என்ன, பகவானுக்கு என்ன, பகவானே நாளைக்கு சனிப்பெயர்ச்சி அப்படிங்கிறார். ஆமாம் ஆமாம், அதுக்கு என்ன அப்படிங்கிறார். அதுக்கு என்ன அப்படிங்கிறார் அப்படிம்பார். இன்னைக்கு நமக்கெல்லாம் கொடுக்கணுங்கிற மனசு எல்லோரிடமும் இருப்பது கிடையாது. இன்னைக்கு மெல்ல வருது, இன்னைக்கு மெல்ல மெல்ல தான் வருது. இன்னைக்கு அதுவும் கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது என்ன பண்ணுறான், 10 ரூபாய் எடுக்கிறான். அப்படி பாக்கெட்லேருந்து எதுக்கு 10 ரூபா கொடுக்கணும், 5 ரூபாயே போருமே உனக்கு, அதை உள்ளே தள்ளிட்டு ஒரு 5 ரூபா காயின் எடுத்து கொடுப்பான்ட்டு. இந்த மனசு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மனசு நமக்கு வரமாட்டேங்கிறது. வாரியார் சுவாமிகள் அற்புதமாக ஒரு கதை சொல்லுவார். ஒரு கிராமத்தில் வாரியார் சுவாமிகள் ஒரு கோவில் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம். இது கூட்டமான கூட்டம், 1000கணக்கில் ஜனங்கள் உட்காந்துருக்காங்க, கிராமத்து ஜனங்கள். வாரியாரை பார்க்கணும், வாரியார் சொல்கிறத கேட்கணும், வாரியார்கிட்ட அருளாசி வாங்கணும் அப்படின்னு வந்து குவிஞ்சிருக்கிற ஜனங்கள். வாரியார் பேசி கொண்டிருக்கிறார். வாரியார் பேசும்போது எப்படி இருப்பார் அப்படின்னா, அவருக்கு நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்தில் போட்ட இந்த மாலையை கடைசி வரைக்கும் கேட்கவே மாட்டார். அவர் இந்த மாலையோடைய கடைசி வரைக்கும் இருப்பார், கேட்கவே மாட்டார் மாலையை. இந்த மாலையோடு பேசிட்டு இருக்கார். ஒரு சின்ன மாலை நிகழ்ச்சியோட ஆரம்பத்தில் போட்டிருக்காங்க, அந்த மாலையோடு பேசிகிட்டே இருக்கார். அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரமுகர், ஒரு பெரிய விஐபி என்னப்பட கிராமத்தில் இருக்கிறவர், நம்ம ஊருக்கு வாரியார் சுவாமிகள் வந்திருக்காரு, அவரை நம்ம கௌரவிக்கணுமே அப்படின்னு மாதிரி ஒரு பெரிய மாலை வாங்கிட்டு வந்திருக்கார். ஒரு ரோஜாப்பூ மாலை வாங்கி வந்து நின்றுட்டுருக்கார் மேடைக்கு பக்கத்தில். வாரியார் சுவாமிகள் இங்கே பேசுகிறாருன்னா பேசிகிட்டு இருக்கார். இந்த கையில் ஒரு மாலையை வச்சுட்டு இங்கே நின்றுட்டுருக்கார். உள்ளே போய் போடலாமா, அவர் வாரியார் சுவாமிகள் பேசிகிட்டு இருக்காரு. பேசும்போது போட்டால் ஜனங்கள் எதாவது தப்பாக நினைப்பாங்களா, வாரியார் சுவாமிகள் தப்பாக நினைப்பாங்களா அப்படின்னு அந்த மாலையை கையில் வச்சுட்டே நிற்கிறார் ஓரமாக. வாரியார் அப்படி பார்க்கும்போது கவனிச்சுட்டார். பேசும்போது அக்கம் பக்கம்லாம் பார்க்கணும், யார் என்ன பண்ணுறாங்க, ஓடுறாங்களா, கொட்டாய் விடுறாங்களா, அதெல்லாம் பார்த்தா தான் பேசுகிறவங்களுக்கு இதுவாக இருக்கும். கொட்டாய் விட்டாச்சுன்னா அதை பார்த்தா நமக்கும் கொட்டாய் வந்துடும். அதனால் அந்த பக்கம் பார்க்குறத தவிர்த்துட்டு வேறு பக்கம் பார்க்கலாம். அதுதான் எல்லா இடத்தையும் பார்க்குறது, பேசும்போது பார்க்குறது, அதுக்காக தான் பார்க்குறது. வாரியார் சுவாமிகள் என்ன பண்ணுறார், பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இவரை பார்த்துட்டு, சரி ஒரு மாலை வச்சுட்ருக்கான் போல இருக்குது, ஒரு நமக்கு போடுறதுக்காக நிற்கிறான் போல இருக்குது அப்படின்னு அவர் நினச்சிட்டு மைக்கில் ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்குறார். இந்த கிராமத்தில் ஒரு 1000கணக்கான பேரை கூப்பிட்டு ஒரு பெரிய அளவில் திருவிழா போல் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்திட்டுருக்கிற நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர் அவருடைய பேரை சொல்லி அவர் உடனே மேடைக்கு வரவும் அப்படின்னு ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்குறார். அந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணின அதே கிராமத்தை சேர்ந்த ஆசாமி, ராத்திரி சாப்பாடெல்லாம் தயாராகணுமே, வர்றவங்களுக்கு அன்னதானம் பண்ணணுமேன்னு அந்த சமையல் கூடத்தில் மேற்பார்வை பார்த்துட்ருக்கார். இந்த குரல் கேட்குறது அவருக்கு கேட்ட உடனே, ஆகா வாரியார் சுவாமிகள் நம்மளை கூப்பிடுறாரே அப்படின்னு அங்கேருந்து ஓடி வரார். துண்டு எடுப்பில் கட்டிட்டு மேடைக்கு ஓடி வரார். சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணுறார். சாமி அப்படிங்கிற இந்த கிராமத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியை வெகு சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிற இன்னாருக்கு இந்த மாலையை அணிவிக்கிறேன்னு தன் கழுத்தில் இருக்கிற மாலையை கழற்றி அவரோட கழுத்தில் போடுறார். அவருக்கு பரம சந்தோஷம், வாரியார் சுவாமிகள் கழுத்தில் இருக்கிற மாலையை நமக்கு போட்டிருக்காரே அப்படின்னு மீண்டும் நமஸ்காரத்தை பண்ணிவிட்டு கண்கள் ஜலம் ததும்ப அங்கிருந்து போயிட்டார். இந்த மாலை போன உடனே இவர் பார்க்குறார், இடம் காலி ஆயிடுச்சு, மாலை காலி ஆயிடுச்சு,
அப்படின்னு வேகமாக ஓடி வந்து வாரியார் சுவாமிகள் கழுத்தில் பெரிய மாலையை போட்டுவிட்டு அவர் ஒரு நமஸ்காரத்தை பண்ணிவிட்டு, எங்களோட கிராமத்திற்கு வந்திருக்கிற வாரியார் சுவாமிகளுக்கு இந்த மாலையை அணிவித்ததில் நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் போயிட்டார். இப்போ தான் வாரியார் சுவாமிகள் மெசேஜ் கொடுக்குறார். எதுவாக இருந்தாலுமே ஒரு மெசேஜ்னு ஒன்று இருக்கும். இப்போ சொற்பொழிவு கேட்குறோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு மெசேஜ் கடைசியாக இருக்கும். அதைத்தான் நம்ம பிடிச்சிக்கணும். குருவை கும்பிட்ட கிரகத்தோட தோஷம் கூட வராது தான் மெசேஜ் அது. கபீர்தாசர் சொன்னதன்படி பார்த்தா கணவன் என்ன சொன்னாலும் மனைவி கேட்கணும், மனைவி என்ன சொன்னாலும் அதான் அதில் மெசேஜ். ஒன்று உண்டே ஒரு மெசேஜ் உண்டு, அதை பிடிச்சிக்கணும். நீங்கள் கதையை கேட்டு மெசேஜை விட்டுறக்கூடாது. இந்த இடத்துல வாரியார் சுவாமிகள் கடைசியாக சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இங்கே நடந்த விஷயத்தை நீங்கள் அத்தனை பேரும் பார்த்துருப்பீங்க. பேசுகிறார் மைக். முதல்ல ஒருத்தன் சொல்கிறான், முதல் சைடுன்னு சொல்கிறான், ரொட்டியை டாலில் கலந்து சாப்பிட்டா, பருப்போட கலந்து சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் சுவாமி அப்படிங்கிறான். சரின்னு அடுத்தவனை கேட்குறார், ரொட்டி எப்படி சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும்னு அடுத்தவன் சீடனை பார்த்து கேட்கிறார். அடுத்த சீடன் சொல்கிறான், சாமி ஜாம் தடவி சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறான். அவன் டேஸ்ட் ஜாம். அடுத்து மூணாவது ஒருத்தனை கேட்குறார். அவன் சென்னா தான் சுவாமி நல்லாயிருக்கும், சென்னாவோட ரொட்டியை கலந்து சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு மூணாவது சீடன் சொல்கிறான். அடுத்து நான்காவது சீடன் கிட்ட கேட்குறார், ரொட்டி எப்படி சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும்னு கேட்குறார். இந்த நான்காவது சீடன் சொல்கிறான், ரொட்டியை பகிர்ந்து சாப்பிட்டால் நன்றாக இருக்கும் அப்படிங்கிறான். இதெல்லாம் அவரவர்கள் மனசில் தோன்றக்கூடிய விஷயம். ரொட்டியை பகிர்ந்து சாப்பிட்டால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொன்ன அந்த சீடன் தான் பிற்காலத்தில் சுவாமி விவேகானந்தராக அடையாளம் காணப்பட்டார். அதான் சொல்லுவாங்க, விளையும் பெயர் முளையிலே தெரியும்னு சொல்லுவாங்க. பகவானுடைய படைப்பு, பகவான் நினச்சிருக்கார் பூலோகத்திற்கு. அவர் எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கிறது யார் அப்படின்னா பகவான் தான். நாம் எப்படி வாழணும் தீர்மானிக்கிறதும் அதே பகவான், அதே குருநாதர் தான். அதனால் அந்த சிந்தனை இல்லாமல் நம்ம இவ்வளோ படிச்சிருக்கோமே, இவ்வளோ சம்பளம் வாங்குகிறோமே அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு எந்த ஒரு காலத்தில் வந்தாலும் தெய்வமும் குருவும் நம்மக்கிட்டேருந்து விலகி போய்டும். தெய்வத்தோட அருளாசி, குருநாதரோட பரம அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்மெல்லாம் அற்ப பதர்கள், ஒன்றுமே கிடையாது. யாரான ஒருத்தன் என்னைக்கான காலரை தூக்கி விட்டுட்டு என்ன மாதிரி ஆள் உண்டா அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்டான் அப்படின்னா திரும்பி வந்துடுங்க. அவன்கிட்ட நிற்கிறதே ஆபத்து. மனிதனால் ஆகக்கூடிய முயற்சிகள் ஒன்றுமே கிடையாது. எல்லாம் குருநாதரும் தெய்வங்களும் நம்மை இயக்கி கொண்டிருக்கின்றன. நாளை காலையில் ட்ரெயினில் போகிறேன்னு சொல்கிறேன், இந்த பல்லவன் சரியான நேரத்தில் கிளம்புன்னு சொல்ல முடியுமா? ஒரு மணி நேரம் லேட்டு இன்றைக்கி சொல்ல முடியுமா? நம்ம எதானே சொல்ல முடியுமா? இந்த ட்ரெயின் சரியான நேரத்துக்கு மெட்ராஸுக்கு போகணும்னு சொல்ல முடியுமா? நாளைக்கு ஈவினிங் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது, சொல்ல முடியுமா? அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. எல்லாம் பகவான் தான் செஞ்சிட்ருக்க. அதனால் முழுக்க பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து, தெய்வமே நீதான் எனக்கு எல்லாமே, குருநாதா நீதான் எனக்கு எல்லாமே அப்படின்னு நம்ம சரண் புகுந்துட்டோம் அப்படின்னா அவருடைய பரம கிருபை நம் அனைவருக்கும் கிடைக்கும். யோகிநாதருடைய அற்புதமான அனுகிரகம், பகவானுடைய கிருபை உங்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்கணும். மேலும் மேலும் ஸ்ரீரங்கத்தில் இந்த சத்சங்கங்கள் நிறைய நடக்கணும். அவர் ஆசைப்பட்டது போல், ஏகாம்பரம் ஆசைப்பட்டது போல் பகவானுக்கு ஒரு கோவில் வரணும், பகவானுக்கு ஒரு திருச்சநிதி வரணும். அவருக்கு உண்டான இடத்துல என்னதான் இருந்தாலும், வாடகை வீட்டில் இருந்தாலும் சொந்த வீட்டில் இருக்கிற சுகம் வருமா? சொந்த வீட்டில் எங்கே வேணாலும் தலையை வச்சு படுக்கலாம், எங்கே வேணாலும் ஆணி அடிக்கலாம், எங்கே வேணாலும் ஏசியை மாட்டலாம். வாடகை வீட்டில் பண்ண முடியுமா? ஒரு சொந்த இடம் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது அப்படின்னா அது ஒரு தனி சுகம். அது அமையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றிகளை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொண்டு அன்புடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, நமஸ்காரம். அடுத்தபடியாக போற்றி சுவாமிக்கு ஆராதனை, தீபாராதனை போற்றி இருக்குது. முடிஞ்சோட பிரசாதம். எல்லாருமே பகவானுடைய பாதைக்கு பூ போடலாம், வச்சுருவாங்க. தயவுசெய்து இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் ஆராதனை முடிச்சுட்டு அப்படி தீபாராதனை முடிச்சுட்டு சூரத் குமார் யோகி ராம், சூரத் குமார்
மாதாஜிக்கு. அப்படி எல்லாரும் சங்கல்பம் பண்ணிக்கலாம், பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். சுவாமிக்கு போற்றி. சாமி சொல்கிற ஒரே விஷயம் நாமா மட்டும்தான். எந்த நாமமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எந்த ரூபமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் நாமா சொன்னால் கடை தேரலாம். யோசனை கேட்டாய் யோகமே போற்றி, கிட்ட கிடைத்தமக்கு கூட்டுவாய் போற்றி. ராமசூரத குமரா போற்றி, மண்பனும் சிவனும் மனமே போற்றி. சுமை பழகில்வ ஜோதியே போற்றி, ரம்மிய ஆன்ம தம்பியே போற்றி. தனிப்பெரும் கருணை சமரச போற்றி, கொற்றங்கானா குணமலை போற்றி. மாறில அறிவண்ணா மலையே போற்றி. கூடலை மொழியருள் கூத்தனே போற்றி. ருக்மணி மணாளனின் ருசியுரு போற்றி. சரியனையதையும் சாற்றுவாய் போற்றி. யந்திர தந்திர மந்திரம் போற்றி. குவலயத்து காவலம் குமைப்பாய் போற்றி. ருசி நிலை சீப்பப்பழ உசிதனை போற்றி. ராமராஜ்ய ரட்சகா போற்றி. யாதும் தரும் பெரும் யாசக போற்றி. சீவன செய்தவர் திருவே போற்றி. ராசத்தவ திரு ராசனே போற்றி. மங்காரி ஒளி தங்கமே போற்றி. சடல கோயில் சங்கரா போற்றி. யவனம் வேளையில் தவமணி போற்றி. ராதை காதலை பொதுவாய் போற்றி. மரணம் நீக்கும் சரணமே போற்றி. சனியெல்லாம் தொலைக்கும் முனிவனே போற்றி. யமமும் யமமாய் இருப்பாய் போற்றி. சங்கடம் தீர்க்கும் சாதுவே போற்றி. எந்திரம் யாம योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया. योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया. योगी राम सूरत कुमारा जय गुरु राया. श्री राम जय जय राम. श्री राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय जय राम. श्री राम जय जय योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया. योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया. योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, योगी राम राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. अरुणाचल शिव, अरुणाचल
நவயோகி அருகினில் அமர்ந்தோ விட்டார். நவயோகி அருகினில் அமர்ந்து விட்டார். தன்னிகரில்லா தாயுமானார். அக்ரகார கொல்லையில் அமர்ந்தோ விட்டார். யோகி அண்ணாமலையாரோடு ஒன்று கலந்தார். யோகி ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம். ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம். யோகி ராம் சூரத்குமார் யோகி ராம் சூரத்குமார் யோகி ராம் சூரத்குமார் ஜெய குரு ராயா. யோகி ராம் சூரத்குமார் யோகி ராம் சூரத்குமார் யோகி ராம் சூரத்குமார் ஜெய குரு ராயா. ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம் ஓம். 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 அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ நூறாண்டு பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல கோடி நூறாண்டு பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல கோடி நூறாண்டு வாழிய வாழியவே வாழிய வாழியவே. யோகி ராம் சூரத்குமார் யோகி ராம் சூரத்குமார் யோகி ராம் சூரத்குமார் நீர் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல கோடி நூறாண்டு பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல கோடி நூறாண்டு வாழிய வாழியவே வாழிய வாழியவே. மங்களம் ஜெய மங்களம் மங்களம் ஜெய மங்களம் மங்களம் சுபமங்களம் மங்களம் சுபமங்களம் சர்வலோக ரட்சணேய தியாக ரூப மங்களம் நித்ய புத்த நித்ய யுத்த நித்ய சுத்த மங்களம் நிர்மலாய நிச்சலாய நிர்மமாய மங்களம் யோகி ராம் சுரத்குமார தேசிகேந்திர மங்களம் யோகி ராம் சூரத்குமார் பூஜ்ய பாத மங்களம் யோகி ராம் சூரத் குமார பூஜ்ய பாத மங்களம். सतगुरु भगवान श्री योगीराम सुरतकुमार महाराज जी की पूज्य श्री अन्य माते भी माता जी की श्रीमद अखंड परिपूर्ण सच्चिदानंद परब्रह्म अद्वैत ज्योति स्वरूप अव्याद करुणामूर्ति योगी राम सुरतकुमार महाराज के गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री राम जय राम जय जय राम ओम. श्री राम जय राम जय जय राम ओम. श्री राम जय राम जय जय राम ओम. श्री राम जय राम जय
சொன்னீங்கன்னா நான் திருநெல்வேலியில மாசந்தோறும் வரேன். நாம சொல்லுவோம். நாம சொல்ல 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 இதே வீதியில யோகி ஒரு ஆலயம். அந்த பவர் அந்த நாமால தான். நீங்க உட்காந்து நாமா சொன்னீங்கன்னா இந்த அந்தரிக்ஷமே மாறும், காஸ்மோஸ் மாறும். யோகி நாம அமெரிக்கா செல்லுங்கள் எல்லாம் வந்து யோகி எல்லாம் பிளஸ் பண்ணி திரும்பி வந்து கேசுதாஸ் மறக்காம போனவர் திரும்பி வந்து மறக்காம நீ